Good morning, students. This is M. Prasant Raju. Stand before you to continue the classes of Unit 3, Applied Physics. Now we are going to enter into the part number 6, which is called Band Theory of Solids. Okay, Band Theory of Solids, first part. After finishing the pre-electron theory for first and second parts and the quantum mechanics for the parts 3 and 4, now we are going to enter into the band theory of solids. This was the third part, my dear students. Okay, now look at carefully. The band theory of solids, first of all, we would like to enter into the checklist of this band theory of solids. What are the topics that we have according to our syllabus? First one is introduction. Second one is the most important Bloch's theorem. And the third one is origin of energy band formation solids. Fourth one is distinction between conductors, semiconductors, and insulators. And the most important essay question expecting from this unit, which is called concept of the effective mass of electron. Okay, now let us discuss these topics one after another. Okay, now coming to the point. So actually, what is first of all band theory of solids is telling here. Okay, so band theory of solids majorly be divided into two types. The first one is simply I will tell you. The first one is conductors. తెలుగులో వాహకాలు అంటాము. రెండోది సెమీకండక్టర్స్, అర్ధవాహకాలు అంటాము. మూడోది ఇన్సులేటర్స్ అంటే విద్యుత్ బంధకాలు లేదంటే విద్యుత్ అవాహకాలు అంటాం. కండక్టర్స్ అంటే విద్యుత్తుని తమ గుండా పోనిచ్చేటువంటి వాటిని కండక్టర్స్ అంటాం. రెండోది సెమీ కండక్టర్స్. సెమీ కండక్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా దాని యొక్క రెసిస్టివిటీ కండక్టర్స్ కి ఇన్సులేటర్స్ మధ్యలో ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. వాటిని సెమీ కండక్టర్స్ అంటారు. అలాగే విద్యుత్తును తమ గుండా పోనీ అయినటువంటి వాటిని విద్యుత్ బంధకాలు అంటాం లేదంటే ఇన్సులేటర్స్ అంటాం. ఓకే, so in the free electron theory we have discussed several topics successfully related to specific heat, electrical conductivity, magnetic susceptibility, thermionic emission, etc. topics all we discussed in the previous topics, that is 3, 4 and 1, 2 and 3, 4, 5 topics. Okay, now this is sixth part, which I am going to call it as band theory of solids. So in this band theory of solids, first of all I would like to give you the most importance for this Bloch's theorem, students. Look at carefully. So if you see this Bloch's theorem, this is very important essay expecting from this unit. And you are seeing two diagrams here. The first diagram is representing one-dimensional periodic potential in crystal. Okay. Now Bloch's theorem statement I am going to tell you. Look at carefully here. In order to understand the difference between the conductors and insulators, it is necessary to incorporate the variation of potential inside the crystal due to the presence of positive ion cores in the free electron model. Okay, దీంట్లో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే పాజిటివ్ అయాన్ కోర్స్ ఒక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ మోడల్లో అరేంజ్మెంట్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు అవి ఎలా ఉంటాయంటే కండక్టర్స్ కి ఇన్సులేటర్స్ కి మధ్య ఒక కామన్ డిఫరెన్స్ కనుక మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పాజిటివ్ అయాన్ కోర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఇన్సైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రిస్టల్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ దానిలో ఉండేటువంటి వేరియేషన్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ బ్లాక్స్ థియరం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. నౌ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పాజిటివ్, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అయాన్స్ అనమాట. ప్రతి పాజిటివ్ అయాన్ల మధ్య ఎలక్ట్రాన్ మోషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఎలక్ట్రాన్ మోషన్ వన్ డైమెన్షనల్ పీరియాడిక్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉంటుంది. మీరు సెకండ్ డయాగ్రామ్ కనుక చూస్తే సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో న్యూక్లియై, దీన్ని మనం న్యూక్లియై అంటారు. ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ లో తీసుకున్నాను, వై యాక్సిస్ లోనేమో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను. ఈ కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్స్ కనుక మేము చూస్తే లుక్ ఎట్ దిస్ కర్సర్, సర్ఫేస్ పొటెన్షియల్ వేరీ అవుతూ ఉంటది. ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే మాక్సిమం అనమాట. మాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఇవన్నీ కూడా అంటే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంప్లిట్యూడ్. ఆ యాంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడ మనకి సర్ఫేస్ పొటెన్షియల్ గా ఇన్ఫినిటీ అనమాట. వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటీ ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ పొటెన్షియల్ గా మనం పరిగణిస్తాం. దాన్ని మనం వన్ డైమెన్షనల్ పీరియాడిక్ పొటెన్షియల్ ఇన్ క్రిస్టల్ అంటాం. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ కనుక మనం డెరైవ్ చేస్తే జాగ్రత్త చూడండి. ద పొటెన్షియల్ ఈజ్ మినిమం ఎట్ ద పాజిటివ్ అయాన్ సైట్ అండ్ ఈజ్ మాక్సిమం ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ అయాన్స్. ఓకే, ప్రతి రెండు అయాన్ల మధ్య అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఒక అయాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక అయాను. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ మినిమం అవుతుంది అనమాట. అంటే the potential is minimum at the positive ion site and is maximum between the two ions. ప్రతి రెండు అయాన్ల మధ్య అయితేనేమో పొటెన్షియల్ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఒక్క పాజిటివ్ అయాన్ సైటే కనుక తీసుకుంటే మినిమం ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని ష్రోడింగర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ టైము ఒక వన్ డైమెన్షనల్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ప్రతిపాదించాడు. ఏంటా వన్ డైమెన్షనల్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటే అంతకు మనం నేర్చుకున్నాం మనం. అదేంటంటే
డో స్క్వేర్ సై బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 8π² m/h² ఇంటూ ఈ మైనస్ వి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకు మొట్టమొదటి ఈ డెరివేషన్ ఈ ఈక్వేషన్తోనే ఆరంభం. ఓకే, ఇది మనకి ఏంటంటే ష్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఇది మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డెరైవ్ చేసాం. ఓకే, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో d² సై బై dx² అని అన్నాను. ఇక్కడ నేను ఎక్స్ అంటే ఏంటనమాట, 1 డైమెన్షనల్. ఓకే, ఎక్స్ డైరెక్షన్ మాత్రమే నేను ఈక్వేషన్ లో చూపిస్తున్నాను, అందుకే ఇక్కడ 1 డైమెన్షనల్ అన్నాను. ఓకే, d² సై బై dx² ప్లస్ 8π² m/h² ఇంటూ ఈ మైనస్ వి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనం ఈక్వేషన్ 8.1 అనుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో మనకు ఒక వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. ఏంటి ఆ వేరియేషన్ అంటే, పీరియాడిక్ పొటెన్షియల్ వి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేటువంటిది వి ఆఫ్ ఎక్స్ నుండి వి ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ మధ్య వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టూడ్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, లాటిస్ కాన్స్టెంట్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఏ అనేటువంటి లెటర్ తో పరిగణిస్తామో, నా పీరియాడిక్ పొటెన్షియల్ వి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేటువంటిది ఒక ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అంటే వి ఆఫ్ ఎక్స్ నుంచి వి ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ మధ్య వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను పీరియాడిక్ పొటెన్షియల్ అప్లై చేశాను అనుకోండి. Applying the periodic potential, Bloch has shown that the one-dimensional solution of the Schrodinger equation ఇలా తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు v of x is equal to v of x plus అనేటువంటిది ఏమో బార్డర్ లైన్స్ అనమాట. ఈ d² సై బై dx² ప్లస్ 8π² m/h² ఇంటూ ఈ మైనస్ v of x ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది ష్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ కి నేను ఒక సొల్యూషన్ కనుక తీసుకుంటే దాన్ని బ్లాక్ ఏం చేశాడంటే 1 డైమెన్షనల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ ఇలా రాశాడు. దిస్ ఈజ్ 8.2 అనమాట. ఏంటంటే ఇది సై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు e⁻ikx ఇంటూ uk ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాశాడు. దీంట్లో uk ఆఫ్ ఎక్స్ అనేటువంటిది మనకి పీరియాడిసిటీని చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ uk ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అంటే uk ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు uk ఆఫ్ ఎక్స్ టు uk ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏల మధ్య అనమాట. మరి ఈ ఈక్వేషన్ లో k అంటే ఏంటి మాస్టర్ అంటే, మై k ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ రిప్రజెంటెడ్ బై స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. దానికే ఇంకొక పేరు ప్రాపగేషన్ వెక్టర్ అంటాం. సపోజ్ kth స్టేట్, దీంట్లో ikx కనిపిస్తుంది మీకు. ikx లో k అనేటువంటిది స్టేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే అది ఎంత ఉంటుంది అంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదిగోండి, ఎవ్రీ స్టేట్ కరస్పాండింగ్స్ టు ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు hk/2π. దీని నుంచి నేను k అంటే మనకు తెలుసు ఏంటంటే ప్రాపగేషన్ వెక్టర్. మరి ప్రాపగేషన్ వెక్టర్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2π/λ గా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక ఈక్వేషన్ మొత్తం మీద నాకు p అంటేనేమో మొమెంటము, k అంటే ప్రాపగేషన్ వెక్టర్, లాంబ్డా నేను ఏమంటానంటే డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటాను. అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు 8.2లో ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ ఆఫ్ క్లాసికల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఇదిగోండి, ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 2 కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ వేవ్. ఏంటది, e⁻ikx. దిస్ వాస్ మాడ్యులేటెడ్ బై ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మెయిన్ ఏంటంటే ఈ 3 ఈక్వేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సిగ్నిఫికెన్స్ సరిపోద్ది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. d² సై బై dx² ప్లస్ 8π² m/h² ఇంటూ ఈ మైనస్ v ఆఫ్ x ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేదేమో 1 డైమెన్షనల్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఆ ఈక్వేషన్ లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ v ఆఫ్ x నుంచి v ఆఫ్ x మధ్య వేరీ అవుతున్నప్పుడు ఆ 1 డైమెన్షనల్ ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ కి ఒక సొల్యూషన్ మనం కన్సిడర్ చేసాం. దాన్ని సై అనే రూపంలో ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రకారం సై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు e⁻ikx ఇంటూ uk ఆఫ్ x గా రాసాము. అది వచ్చేసి మనకి uk ఆఫ్ x నుండి uk ఆఫ్ x ప్లస్ ఏల మధ్య వేరీ అవుతూ ఉన్నప్పుడు k అనేటువంటిది స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చూపిస్తుంటే దాన్ని మనం ప్రాపగేషన్ వెక్టర్ అంటాము. ఈ kth స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ అనుసంధానించబడినప్పుడు దాని యొక్క మూమెంటం ఎప్పుడు కూడా p ఈజ్ ఈక్వల్ టు hk/2π ఉంటుంది. మరి ఈక్వేషన్ మొత్తం మీద నాకు k అంటే ఏంటంటే 2π/λ అనమాట. ఓకే, so this is what is known as the Bloch's theorem. Okay, now coming to the origin of energy band formation in solids. రెండో టాపిక్ కనుక చూస్తే చూడండి, జనరల్ గా మనం సాలిడ్స్ ని తీసుకుంటే సాలిడ్స్ లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటాయి, కొన్ని స్లైట్లీ ఎలాస్టిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ఇండివిడ్యువల్ ఆటమ్స్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ ఇన్ సాలిడ్స్ బై ఇంటరాటమిక్ ఫోర్సెస్ ఆర్ బాండ్స్. జనరల్ గా ప్రతి ఆటమ్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతుందంటే ఒక 2 ఇంటరాటమిక్ ఫోర్సెస్ లో వచ్చో లేదంటే 2 ఇంటరాటమిక్ బాండ్స్ వల్ల సాలిడ్స్ గా ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే ద అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్ బ్రింగ్స్ దెమ్ క్లోజర్ అంటిల్ ద ఇండివిడ్యువల్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్స్ బిగిన్ టు ఓవర్లాప్. సో ఏ స్ట్రాంగ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అరైజెస్ అకార్డింగ్ విత్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. ఏంటది అంటే ఏ స్ట్రాంగ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అరైజెస్ విత్ అకార్డింగ్ టు పౌలీస్ అంటే పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ మనందరికి తెలుసు. no 2 electrons in an atom can have the same number of 2 electrons అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం. దాని ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ when the attraction force and repulsive force between any 2 atoms are equal,
ద టూ ఆటమ్స్ ఆక్యుపై ఏ స్టేబుల్ పొజిషన్. ఆ స్టేబుల్ పొజిషన్ వల్ల మనకి కొంత మినిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్మ్. ఓకేనా. ద స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్ అండర్ దిస్ కండిషన్, ఈ రకమైనటువంటి ప్రక్రియను మనం ఏమంటామంటే ద స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్ అండర్ దిస్ కండిషన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం స్పేసింగ్ అని. ఓకేనండి. అంటే ప్రతి యాటముల మధ్య ఉన్న స్పేసింగ్ ఒక పర్టికులర్ మినిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటే అది ఈక్విలిబ్రియం స్పేసింగ్ లో ఉంది అని మనం చెప్తాం. సాలిడ్స్ లో జనరల్గా ఏం జరుగుతుందంటే in solids many atoms are brought together so that the split energy levels form a set of bands of very closely spaced levels. ఓకే, అది మనకు ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్స్ రూపంలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఇంటరాటమిక్ స్పేసింగ్ తీసుకున్నాను, ఓ యాక్సిస్ లో ఎనర్జీ తీసుకున్నాను. ఈ కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్స్ లో మీకు రెండు కనిపిస్తుంది. ఏంటంటే విబి అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్, సిబి అంటే కండక్షన్ బ్యాండ్. వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ల మధ్య కొంత గ్యాప్ కనిపిస్తుంది. ఆ ఎనర్జీ గ్యాప్ ను మనం ఏమంటామంటే ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటాం. దాన్ని ఈ సఫిక్స్ జి అనే లెటర్ తో చూపిస్తాం. ఈ ఫార్ములా మొత్తం మీద నాకు ఆరిజిన్ నుంచి కొంత సర్టెన్ డిస్టెన్స్ లో R0 కనిపిస్తుంది మీకు. ఈ R0 అని మనం ఏమంటామంటే ఈక్విలిబ్రియం స్పేసింగ్ అంటాం. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. ఈక్విలిబ్రియం స్పేసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక రెండు ఆటమ్స్ సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు ఆటమ్స్ ఒక స్టేబుల్ పొజిషన్ కలిగి, ఆ స్టేబుల్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఒక కొంత మినిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని కనుక కలిగి ఉంటే ద స్పేసింగ్ బిట్వీన్ దోస్ ఆటమ్స్ అండర్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్విలిబ్రియం స్పేసింగ్. ఓకే, ఆ ఈక్విలిబ్రియం స్పేసింగ్ ని నేను ఈ డయాగ్రామ్ లో R0 తో చూపించాను. ఇదిగోండి R0. ఓకే, సో అంటే ఇంటరాటామిక్ స్పేసింగ్ అనేటువంటిది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో తీసుకొని ఎనర్జీని వై యాక్సిస్ లో తీసుకుంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి మధ్యలో ఫార్మ్ అయినటువంటి ఎనర్జీ గ్యాప్ ని మనం ఇక్కడ ఆర్బిటాల్స్ రూపంలో కూడా చూపిస్తే 3s కి 3p కి మధ్యలో గ్యాప్ ఫార్మ్ అయింది. ఇది అనమాట. ఓకే, నౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఆక్యుపై ద లోవర్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ అండ్ ఆర్ ఆఫ్ నో ఇంపార్టెన్స్ బికాస్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ మెనీ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఘన పదార్థాల యొక్క విద్యుత్ ధర్మాలను మనం గనక స్టడీ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఎలక్ట్రాను లోయర్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ ని ఆక్యుపై చేసినప్పుడు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ నేను టేకప్ చేశాను అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్స్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ది హైర్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ మెనీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఏ ఘన పదార్థం యొక్క భౌతిక ధర్మాన్ని మనం తెలియజేయాలన్నా ఆ ఎలక్ట్రానిక్ హైర్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం, ముఖ్యంగా సాలిడ్స్ లో. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. ఓకే, అట్లా మనం తీసుకుంటే కనుక ఎలౌడ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ లో రెండు రకాల బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. ఏంటంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్, అలాగే రెండోది ఏంటి కండక్షన్ బ్యాండ్. ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ లో. సో దేర్ ఫోర్ బేసికల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లాసిఫై దోస్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎలౌడ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ అంటాం. చక్కటి పేరు అది. సో ఎలౌడ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ ఏంటా? ఎలౌడ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ అంటే ఒకటి వ్యాలెన్సీ, రెండోది కండక్షన్. ఓకే, సో ఈ రెండు బ్యాండ్స్ ని కలిపి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ ని డ్రా చేసినప్పుడు అప్పర్ లెవెల్లో ఎప్పుడు కూడా మనకి కండక్షన్ బ్యాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనండి. లోవర్ లెవెల్లో మనకి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇక ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి బ్యాండ్ ని, ఆ బ్యాండ్ గ్యాప్ ని మనం ఏంటంటే ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్, లేదంటే ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అని కూడా. ద గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అలౌడ్ బ్యాండ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఆర్ ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్. ఓకే, now we are going to enter into the detailed study of the classification of band theory of solids. సో ఎగ్జామినేషన్ లో గనక మిమ్మల్ని బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అని కనుక అడిగితే ఖచ్చితంగా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్. ఇంక మొదట్లో చెప్పాను, కండక్టర్స్ అంటే విద్యుత్ వాహకాలు, విద్యుత్తును తమకుండా పోనిచ్చేవి. సెమీ కండక్టర్స్ అంటే అర్ధవాహకాలు. ది టూ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ సెమీ కండక్టర్స్ కనుక మనం స్టడీ చేయాల్సి వస్తే మొట్టమొదటిది అటామిక్ నెంబర్ 32 కలిగినటువంటి జెర్మేనియము, అలాగే అటామిక్ నెంబర్ 14 కలిగినటువంటి సిలికాన్. ఈ రెండింటిని మనము ది బెస్ట్ సెమీ కండక్టర్స్ గా పరిగణిస్తాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్. ది ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్స్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ద వే ఇన్ విచ్ ద ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, మరి నేచర్ ను బట్టి, ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ను బట్టి బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ని మనం మూడు రకాలుగా వర్గీకరిస్తాం. ఏంటది అంటే మొట్టమొదటి ఇన్సులేటర్స్, రెండోది సెమీ కండక్టర్స్, మూడోది కండక్టర్స్. ఓకే, ఇకపోతే ది మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, అలాగే ఇన్సులేటర్స్ తీసుకుంటే
బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీగా మనం పరిగణిస్తాం. ఈ పాయింట్లు మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నేను మెటీరియల్ నేను మళ్ళీ పంపిస్తాను మీకు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఏంటంటే కండక్టర్స్ని కనుక ఎప్పుడు కనుక మనం తీసుకుంటే దే ఆర్ ద గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. విద్యుత్ వాహకతను ప్రవహింప చేయగలిగేటువంటి కండక్టర్స్గా మనం విద్యుత్ వాహకాలను పరిగణిస్తాం. అలాగే ఇన్సులేటర్స్ తీసుకుంటే దే ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇకపోతే ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎ సెమీ కండక్టర్ తీసుకుంటే విద్యుత్ వాహకత, ఒక సెమీ కండక్టర్ యొక్క విద్యుత్ వాహకత ఎప్పుడు కూడా మెటల్ యొక్క ఇన్సులేటర్ కిను అలాగే కండక్టర్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ద ఎనర్జీ బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ దట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్. సో ప్రతి ఘన పదార్థం యొక్క విద్యుత్ వాహకతను కనుక మనం తెలుసుకోవాలి అంటే అది బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ వల్లే సాధ్యపడుతుంది అనమాట. ఓకే, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద innermost shells which are completely filled do not take any part in the conduction process. This is very very important point. Innermost shells లో ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక తీసుకుంటే అవి మొట్టమొదట కంప్లీట్ గా ఫిల్ అవుతాయి. ఓకేనా, కండక్షన్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళవు. ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకో ప్రాసెస్ లోకి వెళతాయి. అలాగే కంప్లీట్లీ ఫిల్ అయిన బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. అంటే ద కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ బ్యాండ్స్ అండ్ ద కంప్లీట్లీ ఎంప్టీ బ్యాండ్స్ డు నాట్ కంట్రిబ్యూట్ టు ది ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో సెకండ్ పాయింట్. ఓకే, ఇకపోతే కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయినటువంటి కండక్షన్ బ్యాండ్ కానీ, కంప్లీట్ గా ఎంప్టీగా ఉన్నటువంటి కండక్షన్ బ్యాండ్ కానీ, కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయినటువంటి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కానీ, కంప్లీట్ గా ఎంప్టీగా ఉన్నటువంటి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కానీ, 4 రకాలు వస్తాయి. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ ని కంట్రిబ్యూట్ చేయలేవు, అంటే విద్యుత్ వాహకత అనేటువంటి ధర్మాన్ని పాటించలేవు. బట్ ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అండ్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టడీయింగ్ ది ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఓకే, ఒక ఘన పదార్థం యొక్క విద్యుత్ ధర్మాలని స్టడీ చేయడానికి కంపల్సరీగా మనకి ఈ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అలాగే కండక్షన్ బ్యాండ్ కావాలి. ఇకపోతే యు ఆర్ సీయింగ్ 3 డయాగ్రామ్స్ హియర్. మొట్టమొదటిది ఇన్సులేటర్స్. ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ ఎలా అడుగుతారంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అంటాడు. అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ రాయాలి. ఇలాగే ఇన్సులేటర్స్, కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్ విడగొట్టి రాయాలన్నమాట. మొట్టమొదటి డయాగ్రామ్ కనుక మనం చూస్తే ఇన్సులేటర్స్. ఇన్సులేటర్ లో ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఈజీ అంటే ఎనర్జీ గ్యాప్. ఎనర్జీ గ్యాప్ నాకు ఇన్సులేటర్స్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఎంత ఉందంటే 7 electron volts ఉంది. ఈ పైన మీకు సిబి కనిపిస్తుంది, కండక్షన్ బ్యాండ్. ఇదేమో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. అదే సెమీ కండక్టర్స్కి వచ్చేటప్పటికి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కి మధ్య ఎనర్జీ గ్యాప్ బాగా తగ్గిపోయింది. అంటే అది ద ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ డినోటెడ్ బై ఈ సఫిక్స్ జీ ఈజ్ ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు 1 electron volt. అంటే ఎంత తక్కువ చూడండి. ఇది సెమీ కండక్టర్స్ లో. అలాగే మరి కండక్టర్స్ లో చూస్తే అసలు ఎక్కడ ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది లేదు. అంటే నో గ్యాప్, నో ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్, నో బ్యాండ్ గ్యాప్, కంప్లీట్ ఓవర్లాపింగ్ అనమాట. కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉన్న కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ వైపు ప్రయాణం చేస్తాయి, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్ వైపు ప్రయాణం చేస్తాయి. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ డ్రా దీస్ 3 diagrams, my dear students, now we are going to enter into the insulators. Okay, the detailed study of insulators and conductors and as well as semiconductors. Let us see this. Okay, now మొట్టమొదటి చూడండి ఇన్సులేటర్స్. దీంట్లో మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే ఫస్ట్ పాయింట్, ఇన్ ఇన్సులేటర్ ది కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎంప్టీ. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్. ఇన్సులేటర్ లో కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్ గా ఎంప్టీగా ఉంటుంది. అలాగే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది? కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ గా ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైతే కండక్షన్ బ్యాండ్ కంప్లీట్ ఎంప్టీగా ఉండి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ అవుతుందో అప్పుడు లార్జ్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సమ్ టైమ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక లీస్ట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు గుర్తుంటే ఇన్సులేటర్స్ లో ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ 7 electron volts ఉంది అని రాయండి. లేదంటే అది గుర్తు లేకపోతే 2 electron volts కంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రతి ఇన్సులేటర్ లో కండక్షన్ బ్యాండ్ కి అలాగే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ 2 electron volts కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అదొక పండు గుర్తు అనమాట. ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకంటే ఇన్సులేటర్ లో జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ లో మీరు చదవచ్చు దాన్ని. ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ and there is a large energy gap Eg greater than 2 electron volts between conduction band and valence band. Okay, third property కొద్దాం. థర్డ్ ప్రాపర్టీలో ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే యాక్టివేషన్ లో ఉంటుందో, అంటే ఏంటంటే when electric field is applied, నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేశాను అనుకోండి, there is no new energy level available to the electron and there is no conduction of electricity. Most important point. నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన మరుక్షణమే ఎనర్జీ లెవెల్లో అనేది ఫార్మ్ కాదు, అలాగే ఎలక్ట్రాన్ లో ఫార్మ్ కాదు, అలాగే నో కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఉండదు దేంట్లో, ఇన్సులేటర్స్ లో. అసలు ఇన్సులేటర్స్ అంటేనే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, ఇన్సులేటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ ది ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ త్రూ దెమ్. విద్యుత్తును
తమ గుండా పోనివ్వని వాటిని ఇన్సులేటర్స్ అంటాము. ఆ ఇన్సులేటర్స్ లోనే మనకి ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినా కూడా కొత్తగా ఎనర్జీ లెవెల్ ఫార్మ్ అయ్యేది ఉండదు. అంతేకాకుండా ప్యాసేజ్ ఆఫ్ కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటిది కూడా ఉండదు, కాబట్టి నో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇన్సులేటర్స్. ఓకే, ఇకపోతే ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇన్సులేటర్స్. అది మనం 4th పాయింట్లో చెప్తాం. చూడండి ఒకసారి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లార్జ్ బ్యాండ్ గ్యాప్ ద ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ వాలెన్సీ బ్యాండ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. ఇకపోతే లార్జ్ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ప్యాసేజ్ అనేది వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ కి, కండక్షన్ బ్యాండ్ నుంచి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కి పాసిబుల్ అవ్వదు. కారణం ఏమిటంటే లార్జ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్, ఐ కుడ్ సే దిస్ యాజ్ the thermal energy is around KBT అంటారు దాన్ని. KBT అంటే ఏంటంటే KB అంటే బోల్ట్జ్మన్స్ కాన్స్టెంట్, ఓకేనా. అలాగే T అంటే ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. సో దేర్ఫోర్ అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ KBT అని కనిపిస్తుంది మీకు. థర్మల్ ఎనర్జీలో బ్రాకెట్లో నేను KBT అని పెట్టా. KB అంటేనేమో బోల్ట్జ్మన్స్ కాన్స్టెంట్, T అంటే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. ఇట్ ఈస్ మచ్ లెస్ దాన్ బ్యాండ్ ఎనర్జీ గ్యాప్. అంటే డైమండ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ రాసాము దాన్ని ప్రత్యేకంగా. ద డైమండ్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఇన్సులేటర్ హ్యావింగ్ ఎ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఆఫ్ 5.5 EV అని చెప్పాను. అంటే 5.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుందంట. అంటే మీరు ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో చూస్తే అసలు ఇన్సులేటర్స్ అని మనం ఎప్పుడు పరిగణిస్తామంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ ఏమో కంప్లీట్ గా వెకేట్ అయ్యి లేకపోతే ఎంటీ అయ్యి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయ్యి ఈ రెండింటి మధ్య ఎనర్జీ గ్యాప్ 7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ సరిసమానంగా ఉంటే దాని ఇన్సులేటర్ అని చెప్పాను. లేదు, ఏ ఇన్సులేటర్ అయినా సరే కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి మధ్య ఎనర్జీ గ్యాప్ మినిమం గ్రేటర్ దాన్ 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటే చాలు, దాన్ని మనం ఇన్సులేటర్ గా పరిగణిస్తాం. అంటే డైమండ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకుంటున్నాం ఇన్సులేటర్స్ లో. మై స్టూడెంట్స్, డైమండ్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఇన్సులేటర్ హ్యావింగ్ ఎ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఆఫ్ 5.5 ఎలక్ట్రాన్. ఎందుకంటే అంతకంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఉన్నటువంటి ఇన్సులేటర్ ఇంక లేదనమాట. అందుకనే డైమండ్ మనం పర్ఫెక్ట్ ఇన్సులేటర్స్ అంటాం. ఇకపోతే రెండో రకం సెమీ కండక్టర్స్. దీన్ని ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా, దీని గ్రీనింగ్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెమీ కండక్టర్స్, ది ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ సెమీ కండక్టర్ తీసుకుంటే సెమీ కండక్టర్ లో కండక్షన్ బ్యాండ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ రెండు కూడా ఫిల్ అవుతాయి, కానీ పార్షియల్ గా ఫిల్ అవుతాయి. అది కూడా ఎక్కడంటే గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద, అంటే అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో మనం. ఓకే, రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎప్పుడైతే ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి కంప్లీట్ గా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఏంటో ధర్మం అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ కండక్షన్ అండ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్స్ దే బోత్ వర్ పార్షియల్ ఫిల్డ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. ద ఎనర్జీ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అండ్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈ స్మాల్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇన్సులేటర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎనర్జీ గ్యాప్ కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో డ్యూ టు దిస్ స్మాల్ ఎనర్జీ గ్యాప్ సమ్ ఆఫ్ ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మేక్ ట్రాన్సిషన్స్ టు ద కండక్షన్ బ్యాండ్. అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్న కొన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు కండక్షన్ బ్యాండ్ వైపు దూసుకెళ్తాయి. అలాగే కొంత థర్మల్ ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. అలాగే కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉన్న కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ వైపు ప్రయాణం చేస్తాయి. సో ఇలాగా దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ లీవ్ ఎన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెంట్ స్టేట్స్ ఆర్ హోల్స్ ఇన్ ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. ఓకే, సో దీస్ హోల్స్ బిహేవ్ లైక్ పాజిటివ్ చార్జెస్ అండ్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్ టు ద కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో సెమీ కండక్టర్స్ లో కండక్టివిటీ అనేటువంటిది మనకు జరుగుతుంది అంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉన్న కొన్ని కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ వైపు వెళ్ళటం వల్ల కానీ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాజిటివ్ చార్జ్ గా బిహేవ్ చేస్తూ కండక్షన్ బ్యాండ్ వైపు ప్రయాణించడం వల్ల కానీ ఈ ప్రక్రియ జరగటం వల్ల మనకి కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటువంటిది సెమీ కండక్టర్స్ లో సాధ్యపడుతుంది. ఓకే, ద కండక్టివిటీ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఇకపోతే ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఎప్పుడు కూడా ఇన్సులేటర్స్ కి కండక్టర్స్ కి మధ్యలో ఉంటుంది. మొదట్లో చెప్పాను నేను డెఫినేషన్. If at all you want to define what exactly semiconductors, you could say like this: the electrical conductivity always lies in between insulators and conductors is called semiconductors. Okay, ఇకపోతే నేను బిగినింగ్ లో చెప్పాను ఇంట్రొడక్షన్ లో ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్ ఏంటంటే మొట్టమొదటి సిలికాన్, రెండోది జెర్మేనియం. జెర్మేనియం యొక్క అటామిక్ నెంబర్ 32 సిలికాన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ +14. ఓకే, ఇక ఈ రెండింటి యొక్క బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎనర్జీస్ తీసుకుంటే మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాల్యూస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకు ఆన్లైన్ బిట్స్ లో వస్తాయి కాబట్టి. మొట్టమొదటిది కనుక మనం తీసుకుంటే బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిలికాన్ ఈజ్ 1.1 EV అయితే రెండోది 0.7 EV. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 0.7 EV మనకి
ఇక్కడ మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏంటిది? ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్. సో ఖచ్చితంగా మనం చెప్పొచ్చు ఆ మాట. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సెమీ కండక్టర్స్ సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం అని చెప్పిన తర్వాత, సిలికాన్ లో బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎనర్జీ 1.1 ఈవీ ఉంటే జర్మేనియంలో 0.7 ఈవీ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అట్ అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్స్ ఆల్ ద సెమీ కండక్టర్స్, ఆ మాటకు వస్తే పరమోష్ణోగ్రత వద్ద 0 degrees పరమోష్ణోగ్రత వద్ద అన్ని సెమీ కండక్టర్స్ మళ్ళా ఇన్సులేటర్స్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ప్రతి అర్ధవాహకం కూడా విద్యుత్ బంధకం అయిపోతుంది, లేదంటే విద్యుత్ అవాహకంగా మారిపోతుంది. దానికి కారణం ఏమిటంటే ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎ సెమీ కండక్టర్ ఇంక్రీసెస్ విత్ ఇంక్రీస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హౌ టు క్యాచ్ దిస్. ఓకే, ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ అంటే అర్ధవాహకం యొక్క విద్యుత్ వాహకత ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అంటే టెంపరేచర్ పెరిగిన ప్రతిసారి సెమీ కండక్టర్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల కొన్ని సెమీ కండక్టర్స్ ఏమవుతాయంటే నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియెంట్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, because of this particular aspect, my dear students, some of the semiconductors have a negative temperature coefficient of resistance. Okay, so that is what is known as about the explanation part of semiconductors. Okay, now coming to the conductors. ఇకపోతే కండక్టర్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే మూడో రకం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇకపోతే కండక్టర్స్ అంటే మొదట్లో చెప్పాను, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే those the substances which can allow the passage of electric current through them are called conductors. ఓకే, అంటే విద్యుత్ వాహకాలు విద్యుత్తును తమ్మకుండా పోనిస్తాయి. కారణం ఏమిటి అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి మధ్య అస్సలు ఓవర్లాప్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నో ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉండదు. ఓకేనా, దే బోత్ వర్ కంప్లీట్లీ ఓవర్లాపింగ్. వాట్ ఈస్ ఓవర్లాపింగ్? యు నో, కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉన్న కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ వైపునకు, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ వైపునకు ప్రయాణం చేస్తాయి ఫ్రీగా. అంటే ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది ఫార్మ్ కాదు. సో జీరో ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది మనకు ఎక్కడైతే ఉంటుందో వాటిని మనం కండక్టర్స్ గా పరిగణిస్తాం. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఎనర్జీ గ్యాప్ దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ కండక్టర్స్. ఓకే, ఇకపోతే ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఈస్ హై. సో మూడిట్లో కనుక మనం కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే ఇన్సులేటర్స్, రెండోది సెమీ కండక్టర్స్, మూడోది కండక్టర్స్, ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేసుకుంటే మరి ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ మూడిట్లో దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే కండక్టర్స్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు అర్థమైంది, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ సో హై ఫర్ కండక్టర్స్, రెసిస్టివిటీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ యాజ్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ డ్యూ టు ద కొలిజన్స్. ఓకే, ఇకపోతే ఈ కండక్టర్స్ లో ఎప్పుడు కూడా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అనుకోండి, రెసిస్టివిటీ పెరుగుతుంది. ఈ ధర్మాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The resistivity increases with increase of temperature as mobility of existing electrons. అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్న వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకే చోట ఉండటం వలన టెంపరేచర్ పెరిగితే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ పెరుగుద్ది. ఓకే, బట్ మరి వెన్ దే విల్ బి రెడ్యూస్డ్, మరి ఎప్పుడు అవి రెడ్యూస్ అవుతాయి, ఆ రెసిస్టివిటీ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య ఎప్పుడైనా కొలిజన్స్ జరిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్స్, అలాగే పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియెంట్ కలిగినటువంటి మెటల్స్. ఓకే, ఇట్లా కొన్ని ధర్మాలు ఉంటాయి. అంటే ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య ఎప్పుడైతే కొలిజన్స్ జరుగుతాయో, అభిఘాతాలు జరుగుతాయో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో రెసిస్టివిటీలో మార్పు వస్తుంది. అంటే ఆ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క రెసిస్టివిటీ తగ్గొచ్చు లేదంటే పెరగొచ్చు. ఈ రెండు ధర్మాలు కూడా టెంపరేచర్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి. అదొకటి పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దేర్ఫోర్ ఇకపోతే మరి ది బెస్ట్ మెటల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆల్ మెటల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్. దాదాపుగా లోహాలన్నీ కూడా విద్యుత్ వాహకాలకు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పుకుంటాం. కారణం ఏంటంటే ద మెటల్స్ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియెంట్ ని ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటాయో వాటిని మనం ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తామంటే కండక్టర్స్ గా పరిగణిస్తాము. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ దిస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్. ఓకే, సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను నేను. ద రెసిస్టివిటీ ఇంక్రీసెస్ విత్ ఇంక్రీస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ provided the mobility of existing electrons will be reduced due to collisions. అందువల్ల మెటల్స్ లో ఎప్పుడు పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియెంట్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఆ మాటకు వస్తే అన్ని మెటల్స్ కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ గా మనం పరిగణిస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ది టుడేస్ క్లాస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఎగ్జామినేషన్ లో మిమ్మల్ని క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ రాయాలి మీరు. అదేంటంటే డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్. వాటిని మూడింటిని కూడా మనం విడగొట్టుకొని
ఈ 3 డయాగ్రామ్స్ వేసి కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, మొట్టమొదట వాట్ ఈస్ కండక్టర్స్, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇన్సులేటర్స్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ చూసుకోండి, ఇన్సులేటర్స్, సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ కండక్టర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇకపోతే సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సాలిడ్స్ లో ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉద్భవిస్తుంది, దానికి రీజన్ ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని మనం సెకండ్ టాపిక్ లో మనం నేర్చుకున్నాం. దీంట్లో మనం ఏం చేసామంటే ఇంటర్ అటామిక్ స్పేసింగ్స్ ఎక్స్ యాక్స్ లో తీసుకొని ఎనర్జీని వై యాక్స్ లో తీసుకొని ఒక కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కి మధ్య ఫార్మ్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ ని ఈజీ అనుకొని R0 అంటే ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఆరిజిన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు R0 అనేటువంటి ఒక పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం స్పేసింగ్ దగ్గర మనకి ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్స్ ఫార్మ్ అవుతాయని చూపించాము. అలాగే మినిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కడ ఏ స్టేబుల్ పొజిషన్ లో ఫార్మ్ అవుతుందో అక్కడ మనకి ఈక్విలిబ్రియం స్పేసింగ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుందని చెప్పాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఫార్మేషన్ ఇన్ సాలిడ్స్. ఇకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థియరం విచ్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాక్స్ థియరం. ఫస్ట్ టాపిక్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది. ఓకే, బ్లాక్స్ థియరం ఎప్పుడు కూడా మనకు చెప్తుంది ఏమిటంటే వన్ డైమెన్షనల్ పీరియాడిక్ పొటెన్షియల్ అనే క్రిస్టల్లో ఒక ష్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ మనం తీసుకొని ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ష్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని దానికి పొటెన్షియల్ బార్డర్స్ ని వి ఆఫ్ ఎక్స్ నుంచి వి ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ మధ్య మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ టేకప్ చేసాం. దాన్ని మనం వన్ డైమెన్షనల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అన్నాం. ఓకే, దాన్ని సై ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e⁴ikx ఇంటూ యూక్ ఆఫ్ ఎక్స్ గా రాసి ఆ బార్డర్స్ ని తీసుకొని అక్కడ మనకి కే అంటే స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అని, దాన్ని మనం ప్రాపగేషన్ వెక్టర్ అంటామని నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఇకపోతే స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ నే ప్రాపగేషన్ వెక్టర్ అన్నప్పుడు ఆ కే అనేటువంటిది అయితే ఏ ఎలక్ట్రాన్ స్టేట్ కి కరస్పాండింగ్ గా ఉంటుందో ఆ కరస్పాండింగ్ గా ఉన్నప్పుడు నాకు ఆ కేని మనం ఎలా పరిగణించామంటే ప్రాపగేషన్ వెక్టారు అన్నాము. దాన్ని మనము ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మూమెంట్ మనం p hk/2π గా రాసాము. ప్రాపగేషన్ వెక్టర్ నేమో 2π లాంబ్డా రాసి ఈ లాంబ్డాని మనం డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ గా పరిగణించాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దాని నుంచి మనం సొల్యూషన్ తీసుకొని ఆ సొల్యూషన్ 8.2 లో మనకి ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని మనం బ్లాక్స్ థియరంలో ఫైనల్ గా మాడ్యులేటెడ్ e⁴ikx అనేటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చాము. ఇక్కడ ప్లేన్ వేవ్ e⁴ikx మాడ్యులేటెడ్ బై పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాము. ఓకేనా, దీన్ని మనం బ్లాక్స్ థియరం అంటాం. సో టుడే వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ లైక్ number 1, first one is Bloch's theorem, the second one is origin of energy band formation solids, and the third one is a question which is known as classification of band theory of solids లేదా distinction between conductors, semiconductors and insulators. Okay, today with this I am closing this session. Okay, thank you very much.